اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ کہ جب کبھی ایک اقبال جرم قلم بند کیا جاتا ہے تو وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہوتی ہے یا وہ کیا فارمیلٹیز ہوتی ہے کہ جو ایک عدالت، ایک مجسٹریٹ جو ہے ان کا خیال رکھتا ہے۔ آج اسی موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ جب کبھی کسی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور دوران انویسٹیگیشن پولیس کی کسٹڈی میں کوئی شخص اقبال جرم کر لیتا ہے تو تب جا کے پولیس جو ہے اس کا 164 بیان قلم بند کروانے کے لیے، اس کا اقبال جرم قلم بند کروانے کے لیے اسے ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جب وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ رول ریگولیشن ہے، کچھ طریقہ کار ہے، ایک اپنا قانون ہے، اسی کے تحت اس کا اقبال جرم قلم بند کیا جاتا ہے۔ جب ان شرائط پر عمل نہیں کیا جاتا تو اس اقبال جرم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بعد میں ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو ٹرائل کے دوران جب شہادت قلم بند ہوتی ہے تو وہی مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ بھی ایز اے وٹنس جو ہے باقاعدہ عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، اور ملزم کا وکیل جو ہے مجسٹریٹ صاحب کے بیان پر کرنے کے بعد اس مجسٹریٹ پر باقاعدہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے، اور اگر ایک اچھا وکیل اسے اس احتیاطی تدابیر کا، اس رولز کا، اس فارمیلٹیز کا اگر صحیح پتہ ہو تو وہ کسی مجسٹریٹ کو آسانی سے گھیر سکتا ہے اور اپنے ملزم کے لیے فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس لیکچر میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اقبال جرم قلم بند کرنے کے لیے دفعات 164 اور 364 سی آر پی سی کے احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ کیونکہ ایسے احکامات تاکیدی ہیں، اس لیے کہ معاملہ سزا کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ عدالت اقبال جرم کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اگرچہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہونے کی صورت میں سزا کا نفاذ بھی عمل میں لاتی ہیں، تاہم اس بارے میں ہمیشہ انتہائی احتیاط کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ وکلاء کا فرض ہے کہ ایسے احکامات کی خلاف ورزیوں یا بے ضابطگیوں کو عدالت کے سامنے لائے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا سے بچایا جا سکے۔ جہاں اقبال جرم دفعات 164 اور 364 سی آر پی سی کے ضابطوں اور احکامات کے تابع قلم بند نہ کیا گیا ہو، حالانکہ ایسے ضابطے اور احکامات تاکیدی نوعیت کے تھے اور ان کی خلاف ورزی محض بے ضابطگی نہیں تھی بلکہ ایسی غیر قانونی تھی کہ جسے درست نہیں کیا جا سکتا تھا، سزا کالعدم قرار دی گئی۔ ایسی صورتوں میں کیونکہ شریعت میں اس قسم کے بیان کی قبولیت کی بہت سخت شرائط ہیں، اس میں کچھ لیڈنگ رولنگز ہیں۔ یہاں پر میں دو رولنگز کا حوالہ دوں گا۔ ایک ہے 2000 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج ہے 465 یعنی 465، اور ایک دوسری اتھارٹی اسی پوائنٹ پر ہے 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 1945 یعنی 1945۔ اعلیٰ عدالتوں نے اپنے اکثر فیصلہ جات میں کچھ پوائنٹ جو ہے ان کو بالکل واضح کیا ہے، جیسے یہی اقبال جرم قلم بند کرتے ہوئے جو اس کی اہمیت کو پرکھنے کے لیے کچھ اصول ہے، اس کو ان اتھارٹیوں میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ اتھارٹیاں کیا ہیں؟ پہلے تو میں وہ اتھارٹیاں آپ لوگوں کو بتا دوں، پھر اس میں وہ پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ وہ کون کون سے پوائنٹ ہے جو کہ ان اتھارٹیوں میں ان کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے ایک ترتیب سے۔ آپ اسے بالکل ایک بہت سنہری اصول آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی اتھارٹیاں ہیں؟ ایک ہے 1992 ایس سی ایم آر، پیج 1983، 1992 ایس سی ایم آر پیج 196، اور ایک دوسری اتھارٹی 1969 ایس سی ایم آر پیج 442، 1991 ایس سی ایم آر پیج 942، 1986 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج ہے 1153، 1974 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 325، پی آئی ڈی 1990، سپریم کورٹ،
पेज 484, 2000 YLR पेज 600। इन अथॉरिटियों में किसी इकबाल जुर्म की सच्चाई और शहादती कदर कीमत और अहमियत परखने के लिए कुछ उसूल वज़ा किए गए हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, क्या इकबाल जुर्म इनकार या इकरार जुर्म में है? नंबर 2, खुद को जुर्म से बरीउल ज़िम्मा ठहराना इकबाल जुर्म ना है। नंबर 3, इनहिराफ शुदा इकबाल जुर्म अगर सच्चा है, बगैर किसी दबाव या लालच या तरगीब के है और अज खुद दिया गया है तो सज़ा का नफाज हो सकता है। नंबर 4, हमराही मुल्जिम का इकबाल जुर्म साथी के खिलाफ काबिल कबूल ना है। नंबर 5, हमराही मुल्जिम का बयान इंतहाई कमज़ोर शहादत है। नंबर 6, इकबाल जुर्म दबाव, लालच, धमकी, जबर या तरगीब के बगैर है। नंबर 7, ऐसा इकबाल जुर्म कितनी ताख़ीर से रिकॉर्ड किया गया है, यह टाइमिंग भी बहुत अहमियत रखती है। 8 नंबर पे है, महज ताख़ीर इकबाल जुर्म को रद्द करने के लिए काफ़ी ना है। नंबर 9, मुकदमे के वाक़यात और हालात क्या कहते हैं। नंबर 10, हमराही मुल्जिम के बयान की तायीद दूसरे हमराही मुल्जिम के बयान से नहीं हो सकती है। नंबर 11, इकबाल जुर्म कलमबंद करने में कोई बेज़ाब्तगी तो नहीं हुई। नंबर 12, इकबाल जुर्म अगर काबिल भरोसा और काबिल एतमाद है और वाक़यात व हालात के मुताबिक है तो मामूली बेज़ाब्तगी को दरगुजर किया जा सकता है। नंबर 13, मुल्जिम की पुलिस की तहवील में रहने का अरसा और नौइयत क्या है। ये पॉइंट भी जो है इकबाल जुर्म कलमबंद करते हुए ज़ेर गौर लाया जाता है। इस पर भी गौर किया जाता है कि एक मुल्जिम जो है वो पुलिस की तहवील में कितने अरसे से है और किस नौइयत में है, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। एक दूसरा पॉइंट जो है ये पॉइंट नंबर 14 है। पॉइंट नंबर 14, गवाह जानबूझकर मुल्जिम को फ़ायदा पहुंचाए तो उसकी कोई अहमियत ना है। ये पॉइंट इस पे ये एक अथॉरिटी है 2006 MLD पेज 104। तो दोस्तों, इकबाल जुर्म के कलमबंद करने में बेज़ाब्तगियों की निशानदही वकला के फ़राइज़ में शामिल है और ऐसा इस वक्त तक मुमकिन ना है कि जब तक वकला मुत्तलिका कानूनी ज़ाब्तों और तरीक़ेकार से वाकिफ़ ना हो। इकबाल जुर्म की बुनियाद पर सज़ा का नफाज एक इंतहाई नाजुक मामला होता है। अदालतें मुकम्मल जांच परख और सोच व विचार के बाद किसी इकबाली बयान की सच्चाई और शहादती कदर व कीमत का तयन करती हैं और फिर इसे सज़ा का जवाज़ बनाती है। मामूली शक किसी इकबाल जुर्म को रद्द करने के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की इकबाल जुर्म की बाबत। क्रिमिनल मामलात में हमेशा कन्फेशन जो है इकबाल जुर्म होता है और सिविल मामलात में जो है उसको एडमिशन कहा जाता है। उर्दू में हम उसको इकबाल या कबूलियत भी कहते हैं। फौजदारी मामलात में इकबाल जुर्म के बिलमुकाबिल दीवानी मामलात में इकबाल या कबूलियत एडमिशन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। एक फरीक का दूसरे फरीक के मुकम्मल या किसी हद तक मौक़िफ़ तस्लीम कर लेना इकबाल या कबूलियत है। इकबाल शुदा या इकबाली मामलात को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दोस्तों, ये तो सिविल का मामला है। मेरे ख्याल में इस पे मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी हम चूँकि इकबाल जुर्म की बाबत क्रिमिनल साइड पे ही बात कर रहे थे, तो मैं अपने लेक्चर को अपने इसी पॉइंट तक महदूद रखूँगा। इंशाल्लाह एडमिशन पे भी किसी दिन कोई लेक्चर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इकबाल जुर्म के कलमबंद करते हुए वो एहतियाती तदाबीर जो कि सेक्शन 164 CRPC और सेक्शन 364 CRPC में बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह अंदाज में वो हिदायत दर्ज किए गए हैं कि जिन हिदायत की रोशनी में किसी मुल्जिम के इकबाल जुर्म को कलमबंद किया जाता है। क्योंकि अगर ये इसी मुकर्ररा उसूल से हट के रिकॉर्ड किया गया हो तो इसकी कोई कानूनी अहमियत ना है, और अगर वकला भी अपनों को भी इस चीज़ का सही तरह से इल्म हो, उसको अदराक हो, तो वो अपने मुल्जिम का सही तरह से दिफा कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर हमारे मुआशरे में हमने देखा है कि पुलिस जो है वो नाजायज़ तौर पर इकबाल जुर्म के लिए मुल्जिम को मजबूर कर लेती है। तो मेरे ख्याल में ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।